për të inkuadruar në pozicione vendimarrëse apo dominojnë stereotipet kur kemi të bëjmë me inkuadrimin e grave dhe vajzave në politikë dhe çdo herë mbasi shifen me sy skeptik qoftë nga partitë apo shoqëria. Në këtë temë do të flasim me Aleksandra Cvetkovska nga NDA. Dobrodojdovte. Благодарам, добре ве најдов. Dhe Gyner Nebiu nga shoqata Antiko, që të dyja janë aktive në këtë temë dhe e njohin problematikën e kësaj çështje. Aleksandra, ke počnem so vas, na što se dolži ova odsustvo na ženite v ovoj nadprevar za lokalните избори, но не само за lokalните избори и за политиката, туку општо и во другите сфери во општеството и во раководните позиции. Би почнала токму во однос на политиката. Основната е, за жал, иако некој не би се согласил со мене, Gyner верувам да, затоа што заедно се бориме кон тоа квотите. Имаме доволен број, го имаме законски пропишаниот број на кандидатки на советничките листи, со некои мали отстапување на неколку советнички листи плюс една-две вон законски пропишаниот број. Немаме квота за градоначалнички, немаме квота за министерки, немаме квота за директорки, односно раководителки на јавни предпријатија, државни агенции, и штом немаме квота, ние веднаш имаме помала застапеност. Зошто? Мора ли да се има квота за да се подобри позицијата на жената во раководните структури? Јас прва би рекла дека не сакам квоти. Затоа што на некој начин кога гледаме реално, односно реално, идеално, квотата не ограничува. Квотата не ограничува. За жал, квотата кај нас и во општествата слични на нашите се и текако потребни, заради тоа што не им се даваат исти можности. Жените и мажите немаат исти можности за напредување во рамките на политичката партија, во рамките на нивната работна организација. Ги спомнавте вие стереотипите. Се уште владее мислењето дека улогата на жената или местото на жената е дома со децата, да го отви ручек во кујната и така натака. Добро е што се повеќе и повеќе тоа се надминува. Би спомнала само една бројка од едно истражување на ИРИ. 2014 беше поставено прашањето дали би ви пречело да гласате за жена кандидат, односно за кандидатка. 59% рекоа дека не им прави родот никаква разлика. 30 и неколку проценти всушност беа дека би преферирале жена, а помал процент од испитаниците одговорија дека би преферирале маж. Значи, жените како што се Gyner, политичарките и другите жени од организациите ги разбиваат тие стереотипи и се надевам дека ако за овие локални избори е доцна, се надевам да за некои наредни избори ситуацијата ќе биде далеку подобра. Zonja Gyner, pse partitë politike mbase edhe ngurojnë të dalin në garë me kandidate gra? Numri është shumë i vogël në krahasim me kandidatët burra. Do thotë flasim për 80 plus 1 komuna, zbashku edhe me qytetin e Shkupit si njësi e veçantë, dominojnë burrat, 15 janë vetëm kandidate gra. Çfarë do të thotë kjo? Ku duhet kërkuar faj? Problemi është shumë dimenzional. Do të thënë, nuk mund të kërkojmë fajin vetëm në një anë, por është një sër faktorësh që ndikojnë që të jetë ashtu. Së pari është ajo që shoqëria jonë funksionon në vlera patriarkale. Do e thënë, normë është buri në mashkullin, sidomos tek ne shqiptarët, po edhe në përgjithësi. Kjo nuk është vetëm një fenomen që paraqitet te ne shqiptarët ose në Maqedoni, por është në përgjithësi në botë. Edhe
edhe ajo është një prej faktorëve Po pse, a kryesor. kemi të bëjmë këtu në fakt me mungesën e ambicjeve, me mungesën e motivimit të grave për të qenë aktive në politikë, apo nuk ka hapësirë që ata të inkuadrohen? Kjo është një dukuri është diçka e padukshme. Ajo është një diskriminim gjinor që ekzistues, që vazhdimisht i runë burin, si ju thash, është norm, edhe luftan, sidomos në partit politike, është në mes të burave. Plus, perceptimet dhe paragjykimet, stereotipet janë të mëdha për gratë, ajo është një anë, kultura, ndikimi kulturës edhe mentalitetit patriarkal. Në anën tjetër, është edhe vetë partit politike që preferojnë luftash në mes të burave, për arsye se ato janë pozita udhëheqëse dhe ato vendosin. Se i takon grave, në përgjithësi unë nuk kam ndonjë paragjykim se vetëm burat janë patriarkal, një numër i madh edhe i grave janë patriarkale, kështu që vetë pozita e gruas në shtëpi, dhe me thanë, pozita e saj e pavolitshme në shtëpi, që ka të bëjë me tre rolet të rëndësishme, i cila është roli reproduktiv, ajo është puna e papaguar që e banë në shtëpi të gjitha punët e shtëpis, mandej është ajo që është produktive, që punon jashtë shtëpis dhe bjen të ardhura njësoj si bashkëshorti në shtëpi, dhe ana e treta shoqërore që shumë pak i ngel kohë për ta kryete. Do me thënë ka edhe momente objektive, mirë po ka edhe subjektive. Pra një grua duhet të jetë një super grua në këtë kontekst. Kemi standarde të dyfishta që imponohen nga shoqëria sa i përket përcaktimit të roleve të burrave dhe të grave në shoqërinë tonë. Çfarë i takon gruas? Po. Gruaja duhet të jetë në shtëpi, duhet sidomos të jetë një nënë e mirë dhe bazën ta ketë në shtëpi dhe më pastaj, mbase mund të del jashtë kornizës së shtëpisë dhe të jetë aktive edhe në jetën publike. Ashtu, do me thanë qysh në femini, ato rolet janë të ndara në rolet gjinore. Gratë, femrat, ushtrohen të bëhen nëna të mira, të shtëpijake të mira. Po sepse atë model mbasi ja imponon vetë familja, vetë shtëpia. Do me thënë, diskriminimi fillon, unë them, diskriminimi fillon në familje, mandej ajo shpërndajt edhe në gjithë shoqërinë edhe jashtë shoqërisë. Qysh në familjinë i ndajmë, ende pa lind ato, i ndajmë me ngjyrnat cilat do t'jenë, çka do t'jenë lodrat më vonë, e kështu me radhë. Këtë e them shpesh herë se kjo është një prej gjërave kryesore, do me thani ushtrojmë ato të jenë pozita krijuese, krijimtar, që nënkupton krijuese, krijimtari, do me thënë, kurse për femrat, ma tepër është shërbimet janë në pyetje. Dhe kështu nëse e shohim në profesione gjithashtu janë të ndara, në profesione femërore, ose profesione të rezervuara për gra dhe profesione të rezervuara për burra. Për shembull, aty ku janë pagat më të larta në industri, në ndërtimtari, mendojnë në pozita arkitekte, kështu me radhë. Edhe pse kemi femra, numri është më i vogël, kohën e fundit ndoshta pak ato paragjykime në profesione fillojnë të lehen anësh, mirë po përsëri dominon, kështu që paraqitet edhe ajo bariera ose të them dallimi në paga dhe vobeksia më e madhe, varfëria më e madhe grave. Është edhe një fakt tjetër se vajza, fëmia vajzë nuk trajtohet një lloj në familje si mashkulli ashtu edhe femra. Po edhe për punët e shtëpisë, nëse mos shkojmë jashtë asaj. Edhe për punët e janë role që ndahen ekskluzivisht, sikur djali i shtëpisë nuk është i detyruar të angazhohet për të rregulluar, për të qenë në qoftë në pastërtinë e mirëmbajtjes së shtëpisë e kështu me radhë, ndërkaq i rezervohet kjo pjesë ekskluzivisht vajzës që ajo duhet ta mbajë këtë rol. Një faktor tjetër është edhe që janë në fëmijë të pabarabartë në familje, është edhe trashëgimia. Nëse për shembull vajza nuk e trashëgon
pasurinë e prindërit, edhe në këtë mënyrë është mjaft e diskriminuar. Në anën tjetër, kemi edhe në bashkëshortësi, se në emër të saj, pronësi nuk ka pronë e shkruar në emën të saj, pa marë parasysh se ato bashkëpunojnë edhe bin të ardhura në shtëpi me atë punën që thash produktive. Ana tjetër e problemit është edhe kushtet vetë të shoqërisë që nuk kanë shërbime speciale, servise të ndryshme që do t'i dalin në ndihmë gruas. Të janë një farë problemesh në një farë forme të cilat janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, por të ndalemi tek politika gjithsesi. Partitë e druga strana vika дека е полесно да добијат гласови во општеството ако кандидираат со некој маж, отколку ако кандидираат со некоја жена. Не би се согласила, ги спомнав ја и бројките од истражувањето. Граѓаните се спремни да гласаат за жена и тоа сите го знаат. Меѓутоа, сите истражувања покажуваат дека жените се по-способни да одговорат, да ги слушнат и да одговорат на потребите на граѓаните. Мажите во партиите тоа го знаат. Меѓутоа и понатаму дискриминираат затоа што се уште тие ја имаат моќта. Треба да се жената треба да се ојача, треба да се изборат за еднакви можности тие што ги спомнав. Тековниот состав на советници низ цела Македонија покажува дека нивото на образование на советниците е далеку, советниците мажи, е далеку пониско, значи средно образование, средно стручно или висше стручно образование, додека од советничките, не сите, меѓутоа голем дел од советничките имаат завршен факултет, значи универзитет, магистратура, па имаме и случаи со докторати. Значи, добро, тука се работи за дабл стандард, нели? Така е, токму тоа сакав и да се надоврзам со Ѓунеш. Еден маж може да биде просечен за да биде успешен, меѓутоа ако една жена е просечно, да кажеме, она не може да биде успешна. Мора да треба да биде над просекот на мажите. Токму тоа е тоа. Значи, на мажите во политиката, во политичките партии им се дава шанса. Значи да се докажат. Кај жените, тие треба да се веќе докажани за да им се даде шанса. Треба уште многу да се работи, меѓутоа ваквите бројки за овие, како што се за кандидатките за овие локални избори не треба да не обесхрабат, туку да ни представуваат еден нов предизвик, да работиме со жените во политичките партии, да ги зајакнеме женските организации во политичките партии. Има различни начини на кои што тоа може да се работи, па дури и државата, квотите. Има различни примери како да се постигнат квоти за жени градоначалници, градоначалнички, се извинувам. Може да се, не само со квоти, финансиска поддршка, стимулации за политичките партии доколку номинираат кандидатки за градоначалнички, доколку бидат избрани, значи дополнителни финансиски стимулации, за самите за политичките партии во однос на тоа да бидат тие пренасочени кон женските организации. Ниту една женска организација, женски огранок на политичка партија нема собствен буџет. Значи тие зависат од централната партија. Кога би имале собствен буџет, би можеле да организираат обуки, средби низ локалната средина, низ локалните средини, да може да допрат до што и можно повеќе жени. Не задолжително за да ги активираат политички, меѓутоа да ги на некој начин да ги едуцираат што значи тоа родова рамноправност, токму тоа што го зборуваше Ѓунер досега. Тоа ни е основата. Океј, кто да одбавим ја шкопутија публицитаре да рикθејме па спа.
Jemi rikthyer në studio me Aleksandra Cvetkovska nga NDI dhe Gyner Basha nga shoqata Antiko për të folur për rolin e gruas në pozicionet vendimarrëse në shoqërinë tonë dhe me shifrat alarmante që faktikisht janë shfaqur kohëve të fundit me pjesëmarrjen e tyre të dobët si kandidate për kryetare komunash në këto zgjedhje lokale. Zonja Gyner, në parti ka edhe forume grash. Po, cili është në fakt roli i tyre? Është se kanë zërin e tyre, kanë politikat e tyre për të fuqizuar rolin e gruas brenda partive, apo më shumë janë të nështruara ndaj përqend të dëgjueshme ndaj liderit? Pikrisht desha të flasë në lidhje me këtë. Do me thanë, një perceptim shumë i çuditshëm ka në partit politike, edhe pse në organizatat jo qeveritare kanë punuar në formimin e këtyne forumeve, të cilat edhe në gjithë në Evropë dhe në shtetet që janë më para me demokratike, do me thanë e kanë praktikojnë demokracin, në fillim të gjithë kanë filluar me forume të grave, edhe ende ekzistojnë forume të grave. Ato në realitet janë brenda si fraksion e cila mundohet një herë të forcoj pozitën e vetë në brenda në strukturat partijake, mirë po gjithashtu edhe të veproj në elektoratin të mbrojtë të drejtat e grave. Të ne ndodhe e kundërta. Një, mendojnë se nëse forumi i grave është diskriminues, për arsye se vetë ato gratë e perceptojnë ashtu, pse ato ndjejnë veten të barabartë me burrat, që s'është fare e saktë. Do me thanë, problemi nuk është i dukshëm, nuk njihet problemi, se vërtet nuk janë të barabarta, po t'i shohim shifrat edhe në përgjithësi. Mos të harrojmë se 50% të gjithë popullatës botërore, po ashtu edhe në Maqedoni janë femra. Edhe kur lindin të gjithë të barabartë, edhe kanë aftësi të njëjta. Po, me gjitha të kur e bëjmë këtë kategorizim, si kur forumi i grave të jetë anash dhe partia politike të funksionoj si një tërsi ku është më shumë një bashkësi burrash, atëherë kemi edhe këtu nëse flasim për aspekt diskriminues, kemi të bëjmë vetë përcaktimin e tyre që të ndahen anash. Me gjitha të roli i tyre do duhet të ishte totalisht i kundër që të fuqizojnë zërin. Aty ku ka diskriminim, po të nisin ato me mundësi, më thotë se Aleksandra tha se nuk kanë mundësi të barabarta, nuk kemi mundësi. Edhe për pos kvotave 40%, momentalisht në parlament është 34.7%, për arsye se janë ato koalicione që i bajnë, kështu edhe numri i grave humbet, ose mekanizmat mbrojtëse që janë varësisht në cilat lista janë të venduara, do me thanë në cilin vend të listave. Zakonisht mundohen partit politike t'i vënë gratë në ato komuna ose në ato vende ku nuk kanë shans shumë për të fitua. Edhe i vendojnë gratë. Aty ku kanë ma tepër mundësi të fitojnë, aty i ven burat. Edhe kështu ai numër humbet, kështu që duhet të shohim më para kanë qenë, kur ishte 30% kvota ishin shumë më tepër, mendoj se ajo kishte mekanizma mbrojtëse, çdo e dyta të jetë gruaj kështu me radhë, mirë po tash ende kjo është hera e parë me 40%, duhet përsëri të vendohet. Как фай состојбата на терен? Вие директно сте имале разни проекти, самото функционирање на овие женски форуми во партиите. Каква е нивната улога? Од неколку партии, да, работиме на терен, како со централните политички партии, да ги кажам, меѓутоа на проектот кој што го работам со колешката Ана, работиме токму со женските ограници на политичките партии и морам да признаам од искуството што го имаме, женските организации, женските ограници се тие теренците, тие се тие што ја носат на своите плешки активноста на политичките партии. Дали се работи од врата на врата кампањата, дали се работи за организирање на различни активности, помали, поголеми, за политичката партија. Се согласувам, не треба да се паралелни структури со Централната политичка партија, меѓутоа улогата, и не ја гледам јас така улогата на женските
ограници на политичките партии. Тие се таму за да овозможат еднакви можности, еднакви шанси за жените. Исто како што ја гледам улогата на клубот на пратенички. Тоа не е паралелна пратеничка група на пратеничките. Таа е група составена од сите пратенички кои што би требало да ги разгледуваат законските решенија, да понудат законски решенија кои што се за општо добро на сите жени во Република Македонија. Значи, таа паралела што ја гледам. Во право си почнавме со помал процент на жени од претходните парламентарен состав. Моментално е за процент и пол, скоро 2 подобар. За жал, 40% ние квота имаме само на хартија. Формулата треба да се промени, затоа што оваа формула може да обезбеди 40% жени пратенички само кај поголемите партии кои што можат да освојат барем 10 места од секоја изборна единица. Се што е до 9, 8 места од секоја партија, за жал не носи повеќе, носи помалку жени. Заради тоа што, нели, на трето, шесто, девето и десето. Како што е по законот? Okej, si e shihni ose si e keni parë shfaqjen e 3 prokuroreve speciale publike në opinion. U bë me shumë pompozitet. Që të treja ishin gra. Ishte ky një mesazh që u përcoll se gratë në base përveç stereotipeve që duhet të jenë të bukura, duhet të jenë të mira për familjen, për shtëpinë, din të jenë edhe të guximshme dhe din të jenë profesioniste të vërteta për të mbaruar punën e tyre. Krisht, ajo është që gjithnjë flasim, ato na shërbyen si rol modele për gjithë shoqërinë tonë, mirë po edhe më gjerë, tregun një trimëri, një profesionalizëm, edhe të gjitha ato stereotipet që ishin për gratë në një mënyrë rënë në ujë. Do e thanë, me rëndësi është, çdo gjë është individual. Do e thanë, kualiteti i njeriut është individual. Prandaj duhet të përkrahen gratë të vinë në vende udhëheqëse edhe pse numri i tyre është shumë i vogël. Do e thanë, unë i uroj shumë sukses atyre edhe më tutje. Vërtet treguan shumë zonja, mirë po edhe gjithashtu treguan se gjithashtu janë edhe përpos gjërave tjera që i bëjnë edhe punët e shtëpisë. Unë mendoj se prej tani e tutje, nëse më tepër kemi edhe përkrahje, si në shtëpi, barazi gjinore në shtëpi, mirë po edhe shërbime tjera që do t'i përkrahin gratë, se gratë din edhe të japin maksimumin nga vetja, mirë po edhe me një fjalë digjen në atë, për arsye se ajo është një ngarkes, një angazhim i madh, do me thënë nuk duhet të pajtohemi që gratë janë të gjithanshme dhe duhet të bëjnë çdo gjë. Përkundrazi, ato duhet një lloj të punojnë si bashkujt, ashtu edhe fëmijët, mendoj si fëmijët me shkuj, ashtu edhe femrat në shtëpi. Mirë po kjo është një problem, vetëm nuk është problemi grave, edhe pse ne organizatat jo qeveritare të grave miremi ma tepër. Kjo është një problem shoqëror. Këtë duhet të kemi të qartë, do me thënë është problem sistemor, edhe duhet të marrim masa, të miren masa, iniciativa, aksione sistemore. Qysh në shkollimi, do e thënë para duhet të reformohet shkollimi, edhe të gjitha stereotipet, paragjykimet edhe rolet që i bëjnë qysh në foshnjore, qysh në qerdhe, në kopshte fëminore, të fillojnë të mësojnë. Tekstet shkollore gjithashtu janë të rëndësishme. Do me thënë, ka një sër aktivitetesh që duhet të marrë sistemore, që duhet të miren, që të fillojmë të haprojmë në ndryshime, vërtet që do t'jenë esenciale dhe që do t'jenë të qëndrueshme. Do me thënë, qëndrueshmëria është shumë me rëndësi. Aleksandra, предизборната кампања веќе започна и од тоа колку што можам да гледам жените кандидатки во нивното обраќање пред јавноста често потенцираат како категоризација или начинот како го барат гласот од кај граѓаните, дека тие се жени, тие се мајки и на тој начин
може би на еден по-емоционален сенс бара да се поврзат со граѓаните, меѓутоа дали е ова на некој начин, како да кажам, ограничување на самата жена? Дека една жена мора да ги има овие епитети за да биде успешна во политиката, или на друг начин не може да биде конкурентна со еден друг машко и да го истакне програмот, каква визија има за таа општина и така натака. Како гледате на ова? Токму така сме разговарале на оваа тема со многу активистки, со многу политичарки. За мене на некој начин е и двослојна работата. Не е проблем што се жени и мајки и што го потенцираат тоа, затоа што има многу жени мајки, нема мажи на пример што викаат го барам вашиот глас затоа што сум маж, затоа што сум татко. Се согласувам. Зошто матернитетот мора да биде примарно во овој случај? Се согласувам заради тоа што мислам од една страна е добро затоа што зборуваат со оние жени мајки кои што се само жени и мајки. Значи им даваат порака дека можат и тие еден ден да бидат на нивно место и кандидатки, меѓутоа никогаш лично не би се ограничила, управо сте, не би се ограничила само на жена и мајка. Јас сум професионалец, таа е политичарка, таа е кандидатка. Значи, освен што е жена и мајка, успеала да дојде до кандидатка и како жена и мајка ќе може да се грижи за општината и за сите граѓани во таа општина. Значи, не е доволно само да се каже дека е жена и мајка. Секогаш програмата треба да биде на прво место. Конкретните чекори што планира да ги преземе доколку е избрана, секогаш треба да биде на прво место. Она што мене лично ми пречи што освен што алудираат и го користат таа емотивна своја страна, дури ги величат сопствените лидери наместо да се промовираат себе си. Значи, јас мислам дека дојде време жените конечно да почнат на прво место да си бидат самите на себе. Значи, да се промовираат себе, своите можности, своите работи. Лидерот е битен. Да, не сакам да минимизирам важноста. Меѓутоа е битна сум и јас како кандидатка. Јас сум таа за која што ќе гласаат во Кисела Вода, во Велес, во Охрид, во Тетово. Не е лидерот. Имало многу примери каде што жените ги надминувале партиските бариери, интереси, а впрочем еден од тие примери е 2006 првичната квота од 30% кога се промени на секој 3 места да има барем по еден представник од помалку застапениот пол, беше всушност победа на клубот на пратенички, без оглед од која партија, ВМРО, СДСМ, ДПА, ПДП, сите пратенички беа согласни и беше првиот пример каде што застанаа против своите политички партии. Значи, иако се спрема амандмани да се поништи понуденото решение, сепак се кренаа над партиските граници. Се надевам со сегашниот состав, гледам на вистина конструктивни дебати, конструктивни активности, гледам дека се градат веќе мостови на разбирање во сегашните 41-2 пратенички, што се мислам дека тие се тие кои што ќе можат и да помогнат во подобрувањето на ситуацијата што се однесува до повеќе кандидатки за градоначалнички и воопшто родовата еднаквост. Значи сепак мислите дека треба да има квота. Zonja Gjyner jeni për këtë? Patjetër se nëse duhet të fillojnë ndryshimet nga lart poshtë dhe jo të priten nga Absolutisht kvotat janë shumë të nevojshme. Për arsye se pa kvota ja si e shohim nuk ka para në këtë që ishte momentalisht ishte vetëm 4 gra që janë kryetar komune. Edhe këtu nuk dia do të jetë 5.77% është, mendoj se nuk do të ketë. Patjetër duhet të ketë jo vetëm në këto kvota, por kvota duhet të jenë në të gjitha nivelet,
si në qeveri, si në për arsye se kemi për gjithë atyre 22 ministrive, kemi vetëm 4 gra ministresha ose zavenc ministresha. Do me thënë, pa tjetër kuotat do t'jenë, jo vetëm tek ne, kjo ka qenë edhe në, për shembull, në ato vendet skandinave, ka ekzistu kuota derisa vetëdia në përgjithësi të mbisundoj se vërtet gratë e kanë vendin aty, se kjo nuk është vetëm çështja gjinore, po është çështje e demokracisë, revitalizimit të demokracisë, gjithashtu është edhe drejtave të njeriut, një prej të drejtave të njeriut. Askush nuk mund të, për shembull si Maqedonia e cila mundohet të jetë antare e Unionit Evropian, nëse nuk i merr këto vlera, nuk i merr parasysh se gratë janë domosdoshmëri e jo momentalisht si që janë si dekor mundohen të gjithsesi, por standardet e dyfishta në fakt ekzistojnë. Mbas edhe me kuota mund të rregullohet kjo çështje, por mënyra se si shoqëria sheh ndaj një politikane e femër dhe një politikani mashkull, një grua dhe një burr, këtu dallon. Një grua duhet të jetë mbase shumë shihet aspekti moral, aspekti profesional dhe është në lupën e shoqërisë gjatë gjithë kohës, por kur kemi të bëjmë me politikanët burra, konsideroj se kalojnë shumë më lehtë. Gratë zakonisht janë në lupë që e tha, mirë po gratë duhet të jenë ato që do t'i thejnë këto barriera. Do me thënë, nëse vetë gratë nuk mundohen, kuptohet edhe burrat të cilët do t'jenë të vetëdijsuar, pa mos me pas vetëdijsim nuk do të mundemi të arrim, se në momentin kur do të arrim vetëdijsimin, atëherë edhe kvotat do t'iqen, s'ka nevoj. Për arsye se në shumë vende ka pas kvota, mirë po momentalisht nuk ka, për shembull si në Suedi, mirë po vetëdia është aq e lartë, sa që s'ka nevoj për kvota. A qysh atëherë me që një kohë të gjatë kam qenë 2 javë në Suedi, në parlamentin suedes, edhe analizat që i kemi baj, kemi vizitu partit, ato në fillim të gratë të gjitha partive, jo brenda partis, po gratë të gjitha partive, si që tha edhe si është me klubin e grave në parlamentare, ato janë bashkua. Edhe kanë kërku kvota, do me thamë nuk kërkon vetëm një parti. Duhet më shumë solidaritet edhe mes grave njëra tjetrën që të ndihmojnë. Do me thamë edhe duhet bashkëpunim në mes të partive, gratë duhet të bashkëpunojnë në mes të partive që të arrin këtë gjithashtu, sa më shumë të kenë përkrahës burra në parti. Sa ma tepër do të kemi për arsye se si e shohim aty ku ka kvota ka gra, aty ku nuk ka, edhe pse ka kalu një periudhë prej 2001 i kemi kvotat, do me thamë vetëdijsimi është shumë në nivel të ulët. Base solidaritet mes vetë grave dhe mbështetje nga burrat. Këtu do duhet ta përmbyllim emisionin. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e programit të Pazites. Aleksandra, ti благодарам за учеството. Благодарам ви вам. Të dashur teleshikues, me kaq që përmbyllim emisionin për sot. Ne ritakohemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, bashkë mirëpafshim.